자, 하나님이요, 그리스도의 부활을 굉장히 소란스럽게 알리고 계셨습니다. God was loudly announcing the resurrection of Christ. Very loudly, very, very loudly. 자, 여러분 그 야고보서 아시죠? 신약 성경의 야고보서요. The book James in the New Testament. You know that. The book. 예, James. 그 야고보서의 저자, the writer of the book was James. 야고보인데요. 그 야고보가 여러 명이 있어요. 근데 예수님의 동생이에요. 동생으로 태어난 사람이에요. 그런데 그거 아세요? 그 야고보가요, 예수님이 십자가에 못 박히실 때까지 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 전혀 믿지 못했어요. He did not believe in Jesus. James was one of the Jesus brothers, and he did not believe that Jesus was the Son of God. 예수님의 동생 야고보는요, 예수님을 하나님의 아들이라고 믿지 못했어요. 예수님이 십자가에 죽을 때까지요. Until Jesus was crucified. 놀랍지 않아요? 근데 놀라운 일도 아니에요. 생각해 보세요. 어렸을 때부터 한 집에서 같이 살면 신비감이 있겠습니까? 아이고, my brother, you and me, just a human being. 그런데요, 이 야고보가 인생이 바뀐 사건이 있었어요. 이 제임스가요, he changed his life. His life was changed upside down when Jesus rose again. 예수님이 다시 사신 것을 목격하고 그때부터 예수님이 하나님의 아들이라는 사실을 깨달았어요. 예수님의 부활이 그래서 중요한 겁니다. 예수님을 하나님의 아들이라고 믿어야 돼요. 하나님이라고 믿어야 돼요. 그래야 그분이 나를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셔서 내가 죄로부터 자유해졌다는 게 믿어지는 거예요. You need to believe that. Jesus is God. Jesus is Son of God. Jesus is Christ. He came to earth and He crucified Himself on the cross to save us from the sin, the curse of sins. 예수님이 하나님의 아들이라는 사실을 믿으려면 그분이 부활했다는 사실을 믿어야 된다는 거예요. That's why you need to believe that He rose again from the death. He's alive after He died on the cross. 십자가에서 죽으신 후에 다시 사셨다는 것을 믿어야 돼요. 여러분 믿으세요? 여러분 믿으셔야 돼요. 믿으셔야 돼요. 이거 안 믿어주면 인생 안 바뀌어요. 아이고 예수님 사람일 뿐이지. 그런데요, 한 가지 더 중요한 게 있어요. 예수님이 살아나신 것 믿는 것도 중요한데요. 그러려면 예수님이 십자가에서 죽으신 것도 믿어야 돼요. To believe that He rose again, you need to believe that He died, completely died on the cross first. 오늘 그 얘기를 먼저 좀 하겠습니다. 우리 주 예수 그리스도께서 십자가 고난을 당하셨어요. 그것이 주님께서 오신 목적이었습니다. Our Lord Jesus suffered on the cross on purpose. He died on the cross. That was the purpose of the Lord's coming to this earth. Without believing this, you are going to hell. Total separation from God. Eternal death. Without believing in Jesus, who is God, the Son of God. 예수님은 일부러 대제사장에게 잡히셔서 모욕을 당하셨습니다. Jesus was deliberately taken by the high priest and humiliated in front of everyone. 모든 사람에게 모욕을 당했어요. 주님은 고의로 죄인처럼 빌라도 법정에 서셨습니다. The Lord willfully stood before Pilate's court like a sinner. 주님은 일부러 만인 앞에서 기꺼이 채찍에 맞아 온몸에 살점이 찢기셨습니다.
주님은 스스로 선택하신 골고다 언덕을 무거운 십자가를 지고 사력을 다해 간신히 오르셨습니다. 주님은 일부러 예루살렘 성의 안과 밖에서 모두가 볼 수 있는 죽음을 택하셨습니다. 마치 TV 중계를 하시듯이 모두가 보고 있는 앞에서 발가벗기는 수치를 당하셨어요. 스스로 자신의 그 참혹한 고통을 생중계하고 계셨던 것입니다. The Lord deliberately chose death that could be seen by all inside and outside the city. He was humiliated to be naked in front of everyone as if he were broadcast. 십자가 처형틀에 누워서 두 손과 두 발등에 대못이 박히는 장면을 클로즈업 하셨어요. 녹슨 세 개의 대못이 뼛속 깊은 곳으로 파고들었습니다. He is lying on the cross with nails driven into his hands and 3 rusty spikes dug deep into his bone. 극심한 고통으로 온몸의 뼈가 저리는 순간 예수님을 못 박은 십자가 처형대가 하늘을 향해 세워졌습니다. While all his bones felt severe pain, the cross where Jesus was set up toward. 못 박힌 두 손과 발에 그분의 모든 체중이 집중되었습니다. 거대한 고통이 정신을 혼미하게 하였습니다. 그러나 영 정신을 잃을 수 없었습니다. All of his weight was concentrated on his nailed hands. The great pain was devastating. However, he could not lose. 숨이 막히는 질식의 순간 두 팔이 상체를 끌어당기고 다시 힘이 빠져 몸이 아래로 축 처지기를 반복하셨습니다. At the moment of suffocation, his arms pulled on his arms and he lost strength again and his body drooped downward. 극한의 고통에 두 눈을 찡그시면서도 주님은 사랑하시는 아버지를 생각하셨습니다. 아버지, 왜 나를 버리셨나이까? Even as he frowned at the pain, he thought of his beloved Abba God. Father, why have you? 뜨거운 여름날 가뭄에 갈라진 강바닥처럼 입과 목이 바짝 말라 계셨습니다. 주님은 다시 일부러 모두가 듣도록 간신히 소리를 내셨습니다. 내가 목마르다. His mouth and throat were parched like a riverbed cracked by a drought on a hot summer day. The Lord again deliberately spoke out loud so that everyone could hear, I am thirsty. 죽음의 순간을 직감하신 주님은 다시 한번 소리를 내셨습니다. 다 이루었다. 그리고 곧 숨을 거두셨습니다. The Lord sensed the moment of his death and spoke out, it is finished. And he died. 군병이 창으로 옆구리를 찔러 심장을 관통합니다. 몸에 남은 마지막 물과 피가 다 쏟아져 나왔습니다. A soldier stabbed his side with a spear and pierced the heart. The last drop of the water and blood left in his body poured out. 주님의 시신이 돌무덤에 안치되셨습니다. The Lord's body was buried in a stone. 사흘째 되는 날 하나님은 다시 한번 모두가 알도록 소란스럽게 증거하십니다. 주님의 부활을. On the third day, God once again announced loudly for everyone to know the resurrection of the Lord. 여러분 오늘 본문의 말씀에 보면요. 세 가지 방법이 나와요. 하나님께서 그리스도의 부활을 정말 시끄럽고 소란스럽게 알리시는 세 가지 방법이 나오는데요. 그 첫 번째 방법, 그것은 큰 지진으로 부활을 알리셨다는 것입니다. He announced the resurrection with a great earthquake. 우리 다 같이 이 말씀 같이 읽어보겠습니다. 큰 지진 시작. 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 상이 번개 같고 그 눈같이 희건을 지키는 자들이 그를 무서워하여 떨며 죽은 사람과 같이 되었더라. And behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven, came and rolled away the stone and sat upon it. And his appearance was like lightning, and his clothing as white as snow. The guards shook for fear of him and became like dead men. 아멘. 여러분 큰 지진이 나면 뉴스에 나와요. 뉴스에 나올 일입니다. 그러니까 주님의 부활 사건이 굉장히 무시무시한 사건이었어요. 주님의 부활이
반가운 사람도 있었지만 불편한 사람도 많았다는 거예요. 그러나 불편한다고 해서 주님의 부활을 쉬쉬하고 감출 일이 아니었습니다. 재미있는 이야기를 들은 적이 있어요. 어떤 남자분이요, 심장마비 때문에 급히 응급실로 실려왔습니다. 의사가 응급처치를 했어요. CPR도 하고 그랬는데 결국 숨을 거두셨어요. 그리고 의사가 사망 선고를 내렸습니다. 그리고 나서 이분을 이제 냉동 안치실로 이동을 시켰어요. 그리고 그 뒤에 아내분이 쫓아갑니다. 근데 이 남자분이 갑자기 숨이 돌아오는 거예요. 갑자기 숨이 돌아왔어요. 뒤에 쫓아오던 아내분이 그것을 보고 모른 척하는 거예요. 모른 척했어요. 모른 척하고 쫓아갔습니다. 그런데요, 잠시 후에 생기를 얻은 그 남편이 겨우겨우 소리를 냈어요. 나 살았어. 나 살았어. I'm alive 했어요. 그랬더니요, 아내분이 참다 못하고 이 화난 표정으로요, 여보, 아니야. 의사가 당신 죽었대. 제가 이 어처구니 없어 보이는 이 이야기를 보면서요, 한 가지 중요한 사실을 깨달았어요. 예수님께서 죽으셨다가 부활하셨는데요, 모른 척하는 사람들, 부인하는 사람들이 그렇게 많다는 거예요. 얼마나 악한 세상입니까? 얼마나 악한 세상이에요. 저는 우리가 주님의 부활에 대해서 침묵하면 똑같은 사람이라고 생각합니다. H마트나 롯데마트 이 정문 앞에서 전도하시는 분들 계세요. Evangelize. Some people just come out to the mart, Hmart, 롯데마트, and they evangelize to the people. 제가 감동을 받아요. So good to see them evangelize. 그래서 제가 제 마음에 응원을 해요. 항상 응원을 해요. 서포트하고 싶은 마음이 있어요. 그래서 음료수도 가끔 사다 주곤 했습니다. 한 번은요, 제가 오토파트, 이 배터리가 망가져가지고 오토파트를 간 적이 있어요. My car was broken for the battery, bad battery, and I came to the auto part. 그래서 거기서 I was working on the battery. 그 배터리를 이렇게 하고 있는데요, 나이가 지긋하신 분이 와가지고요, 자기 좀 도와달래요. 차가 자꾸 시동이 안 걸리고 또 시동이 꺼지고 그러는데요. 그래서 제가 갔습니다. 가가지고 보니까요, 와, 차가 진짜 마일리지를 보니까요, 30만 마일이에요. 30만 마일. 예, 300,000 miles. His car was so old, but still running. The engine was running well. 사운드가 너무 좋아요. 너무 좋아요. 그래서 엔진 소리 좋은데요. 그랬더니요, 아유, 지금은 좋으네요. 이러는 거예요. 그러니까 가만 봤더니 이분의 그 칼 시트의 커버가 거기에 무슨 church 이렇게 새겨져 있는 거예요. 제가 알았어요. 이분이 저를 전도하려고 했던 거예요. He was just trying to evangelize me. 그래서 얘기를 좀 나눴죠. 저 그 교회 장로입니다. 저는 우리 주님의 교회의 목사입니다. 얘기를 나눴어요. It was so good to talk with him. 왜냐하면 우리가 처음 보는 사람인데요, 부활하신 예수님을 함께 전하려고 그렇게 얘기를 나누는 게 너무너무 좋았어요. 우리가 예수님을 믿는다면 주님을 이 세상에 전해야 되는 줄 믿습니다. 두 번째로 하나님은요, 증거를 보이심으로 부활을 알리셨습니다. God announced the resurrection by showing evidence. 우리 6절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 곳을 보라. 9절. 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니. He is not here, for he is risen. Just as he said, come, see the place where he was lying. And behold, Jesus met them and greeted them, and they came up and took hold of his feet and worshipped. 아멘. 자, 증거 재판주의라는 게 있습니다. 그 코트에서 저지가 판결을 내릴 때 증거, 100% 증거만을 갖고 판결을 내려요. 그래서 검사 변호사는
판사에게 믿을 만한 증거들을 계속 제시를 하는 거예요. 그와 마찬가지로 마치 그것처럼 오늘 본문의 이 천사는요, 무덤 앞에 서 있었던 사람들에게 이 증거를 이렇게 제시하는 거예요. 십자가에 못 박힌 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 안다. 5절 6절 말씀이에요. 5절 6절 말씀. 십자가에 못 박힌 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 안다. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로, 뭐대로요? 그 말씀하시던 대로예요. 그게 증거라는 거예요. 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 곳을 보라. 누우셨던 곳이 증거잖아요. 5절 6절 영어로도 읽어주십시오. The angel said to the women, For I know that you are looking for Jesus who has been crucified. He is not here, for he is risen, just as he said. Come, see the place where he was lying. 아멘. 그러니까요, 그것을 시작으로 보세요. 우리가 믿는 그 예수님이요, 그것을 시작으로 지금 여기까지 왔어요. 증거가 있기 때문에, 예수님을 믿은 사람들이 증거가 있기 때문에 세상에 전하는 거예요. 보세요. 미국의 유명 토크쇼 프로그램 레리 킹 라이브 쇼라는 게 있습니다. 그때 예수는 누구인가에 대해서 다룬 적이 있어요. 이제 그날 방송에 기독교, 유대교, 천주교, 무신론자 등을 대표하는 분들이 나왔어요. 나와가지고 이 예수님이 누구인가에 대해서 얘기를 나누는데요. 기독교로 대표로 나왔던 분이 우리가 잘 아는 존 메가더 목사님입니다. 이날 방송은 예상대로 기독교 대 나머지로 나뉘어져서 싸웠어요. 메가더 목사님은 한 가지 얘기를 했어요. 딱 한 가지. 예수님은 하나님이십니다. Jesus is God. Jesus is God. 다른 패널들이 물어봐요. Why do you think so? 너는 왜 그렇게 생각하냐? 그럴 때마다 메가더 목사님 뭐라 그러는지 아세요? 성경이 그렇게 얘기하니까요. The Bible says so. The Bible says so. 성경이 그렇게 얘기하니까요. 제가 그날 확실하게 깨달았어요. 기독교 변증, 우리가 전도하는 데 있어서 우리가 증거할 증거물은 성경밖에 없다는 거예요. 뭐 복잡하게 얘기할 것도 없어요. 세련되게 얘기할 것도 없어요. 예수 믿으세요. 예수 믿으세요. 예수가 누군데요? 성경에 나오잖아요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesus is the Christ, the Son of the living God. Who is Jesus? Jesus is the Christ, the Son of the living God. 사람들이 얘기해요. 의심의 마음으로 그게 뭔데요? 라고 물어봐요. Then they can ask with doubt, What is that? And we can say, 귀 있는 자는 들을지어다. He who has ears, let him hear. 귀 있는 자는 들을지어다. 귀 있는 자는 들을지어다. 담대하게 복음을 전하는 거예요. 저와 여러분도 담대히 복음을 전하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 세 번째로 빨리 가서 알리게 하셨어요. He told them to go and let others know quickly. 우리 7절 말씀 같이 있습니다. 시작. 또 빨리 가서. (11절) 아멘. 그때를 시작으로 지금 2000년이 지났어요. 2000년이 지났습니다. It's been 2000 years or more. 하나님이여 빨리 지속적으로 그리스도의 부활을 알리심으로 지금 우리가 믿고 있는 거예요. 예수님이 십자가에 못 박히신 다음에 그 부활의 몸으로 나타나셨잖아요. 10번 이상 나타나셨어요. 40일 동안 하늘로 승천하시기 전에 For the 40 days He appeared to more than 1,500 people. 1,500명이 넘는 사람들이 예수님을 두 눈으로 봤어요. 죽으셨다가 다시 살아나신 예수님을 봤단 말이에요. 그러니까 이 사람들이 본 것을 어떻게 얘기를 안 할 수가 없잖아요. 얘기하고 다니는 거예요. Jesus is alive. Jesus is alive. 예수님 살아계십니다. 예수님 살아계세요.
그때 로마의 핍박이 너무 심했어요. 그래서 핍박을 당하다가 순교까지 당한 사람들도 있고요. 나머지들은 어떻게 됐어요? 세계적으로 디아스포라가 되어서 온 세계로 퍼져나갔던 거예요. 그들이 가는 곳마다 그들이 두 눈으로 봤던, 목격했던 부활하신 예수님을 전하지 않을 수 없었어요. 그 전도의 물결이 조선 땅에까지 미쳤고 지금의 우리가 믿음을 갖게 된 줄 믿습니다. 하나님 하신 일이에요. 하나님의 은혜예요. 우리가 살았어요. 그러므로 우리 인생은 헛살지 않았습니다. 우리 인생 헛살지 않았어요. 고린도전서 15장 4절과 17절 말씀 같이 읽습니다. 그리스도께서 시작. 그리스도께서 만일 다시 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며 그리스도께서 다시 사신 것이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 아멘. 부활의 주가 없다면 우리의 인생은 헛것이에요. 그런데 그분께서 다시 사심으로 우리가 생명을 얻은 줄 믿습니다. 예수 그리스도께서 그분이 오늘 부활절의 주인공인 줄 믿습니다. 우리 인생 헛되지 않게 하신 부활의 주 예수 그리스도를 찬양합니다. 찬양합니다. The hero of Easter, our lives, is the Lord Jesus Christ of resurrection. Praise the Lord. Praise the resurrected Lord Jesus Christ for not letting our lives go to waste. 그분은 우리의 모든 죄를 대속하셨습니다. 주께서 다시 사셨습니다. He's alive. He rose again. 그래서 우리의 인생은 헛되지 않습니다. 아멘. 그러므로 아직 헛되이 살고 있는 인생들에게 우리 부활의 주 예수 그리스도를 소란스럽게 시끄럽게 전했으면 좋겠습니다. 자, 우리 다음 달이면 이제 5월 18일 May the 18th 우리가 전도의 날로 지냅니다. 그날이 우리 anniversary day예요. The church's anniversary day. 예, 그날 우리가 아직도 믿지 못하는 사람들을 이곳으로 인도해서 함께 예배하고 부활의 주를 그렇게 전하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 아멘. 예, 소란스럽게 예수님을 전하시길 주님의 이름으로 축원합니다.